ఈ వీడియో ముఖ్యోద్దేశం టెక్సస్ డెమోక్రాటిక్ సెనేటోరియల్ నామినీ జేమ్స్ టాలరికో మగతనం గురించి. ఒక చిన్న మాట, మన ఈ తెలుగు సినిమాలు, తెలుగులో ఫ్యాక్షన్ సినిమాలు ఏదైతే ఉన్నాయో అందులో ఒక పవర్ఫుల్ డైలాగులు, పంచ్ డైలాగులు, గుడ్డు గూసు అంటూ ఒక రకమైన హీరో వర్షిప్, మగతనం ఏంటి అనేది ఎలా ఉంటుందని చెప్పేసి ఒక విచిత్రమైన స్టీరియో టైప్ అంటానికి తెలియదు, ఒక విచిత్రమైన అభిప్రాయం కలిగించారు మన తెలుగు ప్రజల్లో. ముఖ్యంగా తెలుగు, తమిళనాడులో ఇదంతా ఉంది, ఏంటి మగతనం అనేది. నాకు అతడి సినిమాలో ఈ డైలాగు, తరికల భరణి డైలాగు, అఫ్ కోర్స్ అందరికీ తెలిసిందే, సో ఫేమస్ డైలాగ్ కదా. గులాబీ మొక్క కంటు కడుతున్నట్టు చాలా జాగ్రత్తగా పద్ధతిగా కొట్టాడురా, అది మగాడురా బుచ్చా. ఎవరన్నా వెళ్ళి చితకబాస్తే అప్పుడు ఆడు మగాడు. ఎంతమంది ఫైట్ మాస్టర్ల సహాయం అయినా తీసుకోనివ్వండి, ఎంత ఫేక్ ఫైట్ అయినా కానివ్వండి, ఆ సినిమాలో ఆ భావోద్రేకాలు చూపిస్తే మన జనాలకి మగాడు. జేమ్స్ టాలరికో మగతనం మీద సెనేటర్ టెడ్ క్రూజ్ ఉవాచ. I gotta say, if you were making a list of 1,000 adjectives to describe this guy, masculine would not be one of them. I mean, this guy, if a stiff breeze came by, it would blow him over like a feather. This is also a guy who his campaign, he ran a vegan no meat campaign because meat is destroying the world. He's opposed to oil and gas. This is the Democrat Party. లేడీస్, నిజం చెప్పండి, మగతనం ఉన్న మగాడు ఎవరన్నా అంటే మీకు మొట్టమొదటిగా గుర్తొచ్చేది టెడ్ క్రూజేనా? మాంసం తినాడట, ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ కి వ్యతిరేకమట, అందుకని జేమ్స్ టాలరికో మగాడు కదట అని చెప్తున్నాడు టెడ్ క్రూజ్. టెడ్ క్రూజ్ భార్యని నానా దుర్భాషలాడితే ట్రంప్ వెళ్ళి ఈ సకింగ్ అప్ టు ట్రంప్ నౌ. ట్రంప్ ఈస్ ద గ్రేటెస్ట్ థింగ్ దట్ హ్యాపెన్ టు దిస్ కంట్రీ సిన్స్ స్లైస్ బ్రెడ్. ఆ తర్వాత స్టీవెన్ మిల్లర్ ఉవాచ. ఆహా, వీరు ముఖములు చూడిడి. ఈ స్మగ్ ఫేస్ ఉన్న అతని పేరు జెస్సీ వాటర్స్. ఫాక్స్ లో వ్యాఖ్యానములు చేసి ఒక పెంటడు. ఇతగాడు అందరికీ తెలిసిన స్టీవెన్ మిల్లర్ ఉవాచ. Very bold. One could even say brave, courageous, that the Democratic Party would choose Texas, of all places, to nominate their first transgender Senate candidate, who's clearly transitioning into a female. You know, when Tallarico goes in for a blood test, when he gets a physical, blood doesn't come out. Instead, soy milk comes out. This man has less testosterone than Jasmine Crockett. It is a mind-boggling choice. They would choose a person to run for that office who looks like he doesn't belong in the Senate but in a cabaret show. Look, at the end of the day, వెరీ ఫనీ. స్టీవెన్ మిల్లర్ తన జోకులకి తనే నవ్వుకుంటున్నాడు, జెస్సీ వాటర్కి అయితే నవ్వు ఆగట్లేదు. ఆహా, లేడీస్, మగతనం అంటే మొట్టమొదటిసారిగా గుర్తొచ్చేది స్టీవెన్ మిల్లరేనా? ఊరికే తెలియక అడుగుతున్నానండి. జెన్ సాకి అడిగింది జేమ్స్ టాలరికో, దీనికి నీ స్పందన ఏమిటి అని. There's been a lot of talk in this race about what it means to be a real man. And recently on the campaign trail, I told the story of my adoptive dad, the man who gave me his last name, the man who raised me as his own. Every Saturday morning, Mark Tallarico would mow our lawn, whether it was rain or shine, whether he wanted to or not. He insisted on mowing our lawn himself. And then without anyone asking him to, he would go next door and mow our neighbor's lawn because our neighbor was elderly. She was a widow. And my dad never talked about it. He just did it because that's what a man does. A man takes responsibility. A man upholds his commitments to his family and his neighbors. A man does what's right even when no one is watching. And here's what real men don't do. They don't lie and cheat their way through life. They don't sell their soul to the highest bidder. They don't steal from other people in order to enrich themselves. And so I've said before, and I will keep saying, that real men serve others, weak men serve themselves. And so I welcome this debate about what it means to be a man. And I don't think Ken Paxton or Ted Cruz are in a position to tell anybody what a real man is. మైక్ డ్రాప్ మూమెంట్ అండి, చాలా బ్యూటిఫుల్ గా చెప్పాడు. నేను మోహన్ మురళి గాన్ లహరి పాడ్కాస్ట్ నిర్వహించే సమయంలో 2-3 సార్లు చెప్పినట్టు గుర్తుంది. మగతనం అనేది మగాడికి అవయవాల్లో కాదు ఉండాల్సింది, అది చేతల్లో చేష్టల్లో చూపించాలి.
అది కూడా ఆ చేతలు చేష్టలు కూడా అరుపులు, కేకలు, పొట్లాడుకోవటాలు, పోయి నలుగురిని తన్నటాలు, కొట్టడాలు, లేకపోతే నానా రభస చేయడాలు, అవన్నీ మగతనం అనిపించుకోవు. మగతనం అంటే బేసికల్గా నా ఉద్దేశంలో, జేమ్స్ టాలరికో సెడ్ ఇట్ పర్ఫెక్ట్లీ. 2 పదాలు చెప్తాను. బీ దేర్. అవసరం వచ్చినప్పుడు బీ దేర్, షో అప్. ఆడదానికైనా, మగవాళ్ళకైనా, పిల్లలకైనా, ఎవరినైనా కానీ యు బీ దేర్, ప్రొటెక్ట్ అండ్ డిఫెండ్ దెమ్ ఆర్ అదర్ మెన్ హూ ఆర్ వీకర్ దెన్ యూ. ఈ ఆపదలన్నీ ఎవరో వచ్చి కొడితే వాళ్ళని కొడతామని కాదు. ఆపదలన్నీ ఆ రకంగా రావు. హెల్త్ క్రైసిస్ కావచ్చు, ఎలాంటివైనా కావచ్చు, మీ ఫ్యామిలీకి కావచ్చు, బంధుమిత్రులకి కావచ్చు, ఎవరికైనా కానీ when shit hits fan, when they're going through rough time, you be there for them. నేను ఎంత గొప్ప చేస్తున్నాను, అంత గొప్ప చేస్తున్నానని నెట్లో వీడియోలు పెట్టద్దు. దాని గురించి కామ్గా మీరు చేయాల్సింది ఏదో చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ మీన్ బై బీయింగ్ దే. ఇక్కడ నాదొక చిన్న అభ్యర్థన ఒకటి ఉందండి. అదేదో చెప్పే ముందు ఈ వీడియోని నేను ఫాదర్స్ డే సందర్భంగా పెట్టట్లేదు, కానీ ఫాదర్స్ డే దగ్గరికి వస్తుంది అని గుర్తొచ్చి ఈ సందేశం. హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే టు ఆల్ ద మెన్ అవుట్ దేర్ హూ ఆర్ రియల్ మెన్, నాట్ ద ఫిగ్మెంట్ ఆఫ్ ఇమాజినేషన్ ఆఫ్ సమ్ వియర్డ్ ట్విస్టెడ్ మైండ్స్ హూ కన్సిడర్ Donald Trump as a man, Ken Paxton as a man, Ted Cruz as a man, Stephen Miller as a man, or Jesse Waters as a man. None of them are men. They are at best some living, breathing creatures. They can't even be called humans, especially Donald Trump and Ken Paxton. They're not even human. Oh, Stephen Miller, how can I forget? These are not men. These are not even human beings. మరొకసారి హ్యాపీ ఫాదర్స్ డే. నా అభ్యర్థన ఏంటంటే, నాకు సమ్మర్ టైంలో ఈ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏం లేవు. నేను ఐఎమ్ స్పెండింగ్ మోస్ట్ ఆఫ్ మై టైమ్ ఇన్ మై యార్డ్. ఈ వీడియోస్, కొన్ని హౌస్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి, అవి చేసుకుంటూ ఉన్నాను. ఈ వీడియోస్ కూడా ఇంటెన్సిటీ ఎందుకు పెంచాను అంటే, ఈ సమ్మర్ టైంలో ఇంకొంచెం మొమెంటం బిల్డ్ చేయాలని ఈ ఛానల్కి. అదొకటి. ప్లస్ దానికి తోడు వార్తలు కూడా చాలా విపరీతంగా వస్తూ ఉన్నాయి. ఇది ఫర్ వాట్ ఎవర్ రీజన్, మేబీ ఐ ఆమ్ బీయింగ్ మోర్ సెన్సిటివ్ అయినా అయి ఉండొచ్చు. సో వాట్ ఇట్ ఫీల్స్ టు మీ లైక్ దెర్ ఇస్ లాట్ మోర్ టు కవర్ నౌ దాన్ లాస్ట్ వీక్, అండ్ దట్ ఈస్ ట్రూ ఫర్ ద లాస్ట్ 1.5 years. అలా నాకు ఇంపార్టెంట్ అనిపించిన వాటి మీదనే పెడుతున్నాను. నేను ఈ వీడియోలు పెడుతూ ఉంటాను, కానీ లైక్ చేయండి, కామెంట్లు పెట్టండి అని పదే పదే చెప్పడానికి మొహమాట పడుతూ ఉంటాను. కానీ ఈ మధ్య కొంచెం కంఫర్టబుల్గా అయ్యి చెప్తున్నాను. ఇఫ్ యూ లైక్ ద కాంటెంట్ ఐ పుట్, ప్లీజ్ డూ క్లిక్ ఆన్ దట్ లైక్ అండి. లైక్ లవ్, లేకపోతే ఒక కామెంట్ పెట్టండి. మీకు కామెంట్ పెట్టడానికి కొంచెం ఇబ్బందిగా అనిపిస్తే జస్ట్ ప్రెస్ లైక్. ఎందుకంటే అల్గోరిథమ్స్ ట్రాక్ దీస్ థింగ్స్. నేను అనలిటిక్స్ చూస్తూ ఉంటాను కదా, లైక్ ఎక్కువ మంది చేయలేదు, కీప్ ఆస్కింగ్ దెమ్ ఫర్ లైకింగ్ యువర్ వీడియోస్ అని చెప్తూ ఉంటుంది. సో ప్లీజ్ డూ కీప్ దట్ ఇన్ మైండ్. మరొకసారి, నా వీడియోలు నేను ఎక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీతో పెడుతున్నప్పటికీ ఐఎమ్ నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ టు వాచ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. అందరూ బిజీగా ఉంటారని నాకు తెలుసు. సో మీరు చూడగలిగినవే చూడండి, సమయం ఉంటేనే చూడండి. కానీ చూస్తే మాత్రం ఆ లైక్ కొట్టడమో, లవ్ నొక్కటమో చేయండి, కామెంట్ పెట్టే సమయం లేకుండా. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండి. అన్నా, ఇది అమెరికా. నేను మీ ప్రొఫెసర్ మోహన్ మురళీధర్. నమస్తే.